اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. لخمسة قطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. لخمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. لخمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. لخمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. لخمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. لخمسة أطفي بها
حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة شاست حسین بادشاست حسین دینست حسین دین پناهست حسین شاست حسین بادشاست حسین دینست حسین دین پناهست حسین شاست حسین بادشاست حسین دینست حسین دین پناهست حسین شاست حسین بادشاست حسین دینست حسین دین پناهست دین پناهست حسین شاست حسین بادشاست حسین دینست حسین دین پناهست حسین شاست حسین بادشاست حسین دینست حسین دین پناهست حسین شاست حسین بادشاست حسین دینست حسین دین پناهست حسین شاست حسین بادشاست حسین دینست حسین بادشاست حسین دین پناهست حسین شاست حسین بادشاست حسین دینست حسین دین پناهست حسین شاست حسین بادشاست حسین دینست حسین دین پناهست حسین شاست حسین بادشاست حسین دینست حسین دین پناهست حسین شاست حسین بادشاست حسین دینست حسین دین پناهست حسین شاست حسین بادشاست حسین دینست حسین دین پناهست حسین اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തിനോട് ഒന്നടങ്കം മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന എല്ലാവരോടുമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ പാത്രയജമാനുള്ള നിർദ്ദേശമുണ്ട്. അഹബ്ബല്ലാഹു മൻ അഹബ്ബ ഹുസൈന. മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ കരളിന്റെ കഷ്ണമായ ഫാത്തിമത്തുൽ ബത്തൂൽ അവർക്ക് മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഏറ്റവും അടുത്തറിഞ്ഞ ഇമാം അലി അലൈഹിസ്സലാം രണ്ട് മാണിക്യക്കല്ലുകളാണ്. ഇമാം ഹസനുൽ മുസ്തഫ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം, ഇമാം അലി മഖാം ഹുസൈൻ അലൈഹിസ്സലാം. അതിൽ
മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്നേഹിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും വലിയ ആവേശം നൽകുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ഇന്നല്ലാഹ വ മലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ സല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമു തസ്ലീമാ എന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവർക്ക് വലിയ ആവേശം നൽകി ഇറങ്ങിയ ഈ ആയത്ത് ഹിജ്റയുടെ 4-ാം വർഷം ശഅബാൻ മാസം 5-ാം തീയതിയിൽ ളുഹറിന്റെ സമയത്താണ് ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങുന്നത്. അതേ സമയത്ത് ഫാത്തിമ ബീവി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം മഹദി ഇമാം അലി മഖാം ഹുസൈൻ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ജന്മം നൽകുകയായിരുന്നു. ഇത് രണ്ടും ഒരേ സമയത്താണ് സംഭവിച്ചത്. മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണമെന്ന ഈ ആയത്താണ് സ്വഹാബത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പെരുന്നാൾ. മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്നേഹിക്കുന്ന പിൽക്കാലത്ത് വരുന്ന ഓരോ വിശ്വാസിയുടെയും വലിയ ആഘോഷം അവിടുത്തെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ, സലാം പറഞ്ഞാൽ അത് നേരിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കാണുകയും കേൾക്കുകയും അതിന് പ്രതിവചനം നൽകുകയും ചെയ്യുമെന്ന് മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞ ഓരോ ദിവസവും ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക എന്നതാണ്. ഈ സ്വലാത്തിന്റെ ആഹ്വാനം ഇറങ്ങിയ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ആയത്തും ഇമാം ഹുസൈൻ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ജന്മദിനവും ഒരേ സമയത്തായിരുന്നു എന്നതാണ് ചരിത്രം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കരളിന്റെ കഷ്ണമായി സ്നേഹിച്ച 2 അവിടുത്തെ പേരക്കുട്ടികളാണ് ഇമാം ഹുസൈൻ, ഇമാം ഹസൻ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം. അവർ 2 പേരെയും വകവരുത്തിയത് ഈ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട തന്നെ ആളുകൾ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ നമുക്ക് സങ്കടമുണ്ട്. പുറമെ ഒരാൾ വന്ന് ആക്രമിച്ചതൊന്നല്ല, ഒരാളെ വിഷം കൊടുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. മറ്റൊരാളെ 90ഓളം വരുന്ന വെറും 92 ആളുകളാണ് കർബലായിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ വർഷത്തുണ്ടായിരുന്നു. 92 ആളുകൾ പോകുന്നത് യുദ്ധത്തിനല്ല, യുദ്ധത്തിൽ ആരെയും മക്കളെ കൂട്ടി പോകുന്ന പരിപാടിയില്ലല്ലോ. അവരെല്ലാവരും 50,000 ആളുകൾ ക്ഷണപ്രകാരം കൂഫയിലുള്ള 50,000 ആളുകൾ നിരന്തരമായി കത്തെഴുതി ക്ഷണിച്ചത് കൊണ്ട് ഇനി ഞങ്ങളെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് നിങ്ങൾ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ നാളെ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പരാതി പറയും, ഞങ്ങൾക്കൊരു അമീറിനെ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പരിഗണിച്ചില്ലെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കെതിരെ പരാതി പറയും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുന്നിൽ നോട്ടപ്പുള്ളിയാകരുതല്ലോ എന്ന് കരുതി അവർ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് മക്കളെയും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് 92 ആളുകളെ എതിരിടാൻ 30,000-ത്തിലധികം പട്ടാളക്കാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. ഈ 92 ആളുകളെ നേരിടാൻ അപ്പൊ എല്ലാ നിലക്കും അവരെ അശേഷം വകവരുത്തൽ തന്നെയായിരുന്നു ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം. ആ 2 മക്കളും ഈ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട, ഈ സമുദായത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ചില ആളുകളുടെ കരങ്ങളാൽ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞതിൽ വളരെ എല്ലാവരും സങ്കടത്തോടെ കാണുന്ന എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും, തൗറാത്തിലും ഇഞ്ചീലിലും സബൂറിലും ഒക്കെ എടുത്തു പറഞ്ഞ ഒരു രക്തസാക്ഷിത്വമാണ് ഇമാം ഹുസൈൻ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം. എല്ലാ കിതാബുകളിലും പൂർവ്വവേദങ്ങളിലൊക്കെ എടുത്തു പറഞ്ഞ ആ ഷഹാദത്ത് നടന്നത് മുഹറം 10 ഇതുപോലത്തെ ഒരു ദിവസത്തിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകമായി മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവരെ കുറിച്ച് പിൽക്കാലത്തുള്ള ആളുകൾ ഓർക്കണം എന്ന് സമുദായത്തെ പഠിപ്പിക്കാൻ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നടത്തിയ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അഹബ്ബല്ലാഹു മൻ അഹബ്ബ ഹുസൈന. ഹുസൈനിനെ ആര് സ്നേഹിക്കുന്നോ അവരെ അള്ളാഹു സ്നേഹിക്കട്ടെ. മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പ്രാർത്ഥനയാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരമില്ലെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആര് ഹുസൈനെ സ്നേഹിച്ചോ അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹബ്ബത്ത് കിട്ടും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസ് ചരിത്രത്തിൽ മറ്റൊരു ഹദീസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. അത്രമാത്രം മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്നേഹിക്കാൻ സമുദായത്തിനോട് പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ച 100 കണക്കിന് ഹദീസുകൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. അഹ്ലുൽ ബൈത്തിനെ പ്രത്യേകം സ്നേഹിക്കണം, അവരെ പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കണം, അവരെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് 100 കണക്കിന് ഹദീസുകളുണ്ട്. ഈ ഹദീസുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കെ അതൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് അതിനൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ
അതുപോലെ ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ വേഷം ധരിച്ച ചില ആളുകൾ മഹാന്മാരായ അഹ്ലു ബൈത്തിലെ അടിവേരുകളായ ഈ മഹാന്മാരെ വകവരുത്തിയത് ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും, ഒരു വിശ്വാസിക്കും, വിശ്വാസി എന്നല്ല ഒരു മജൂസി, ഒരു നസ്രാനി, ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു അണുവിനും പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല. അവരൊക്കെ അറിയാതെ ലാനത്ത് ചൊല്ലിപ്പോവും. അങ്ങനെയാണ്, ലാനത്ത് ചൊല്ലിപ്പോവും. എന്തിനേറെ പറയുന്നു, നമ്മുടെ രാജ്യം, ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകൾ. പിൽക്കാലത്ത് അവരൊന്നുമല്ലാത്ത കുറച്ച് ആളുകൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണം ഏറ്റെടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രം അവർക്ക് വേണ്ടി വളച്ചൊടിക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും വലിയ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ നമ്മൾ ഇടപെട്ട വിഷയമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട മാപ്പിളമാരും അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദുക്കളും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കെ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായിരുന്നത് മാപ്പിളമാർക്കാണ്, മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കാണ്. എന്നിട്ട് ആ മുസ്ലിമീങ്ങളെ പുറത്താക്കണമെന്ന് ഇവിടുത്തെ ചില ആളുകൾ ഭരണത്തിൽ കയറി തീരുമാനമെടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ NRCയുടെ പേരിലും മറ്റു വിഷയത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കച്ചറുണ്ടാക്കി ഓർമ്മയുണ്ട്. എന്താ കാരണം? നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് നേടിയെടുത്ത, നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ നേടിയെടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കായി വിലക്കേർപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടപെടും. എന്നാൽ നമ്മൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അന്തസ്സോടെ ഇജ്ജത്തോടെ നടക്കുന്നത് മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അത്രമാത്രം ജീവൻ കൊടുത്ത് അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഷാസ്ത ഹുസൈൻ, ബാദ്ഷാസ്ത ഹുസൈൻ, ദീനസ്ത ഹുസൈൻ, ദീൻ മനാസ്ത ഹുസൈൻ, ഇത് ഖാജാ ബാബ ചൊല്ലിയതാണ്. ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹുസൈനാണ് ദീൻ. ഹുസൈൻ ഇല്ലാതെ ഒരു ദീനിനെ ഇവിടെ ആർക്കും പരിചയപ്പെടാനോ പരിചയപ്പെടുത്താനോ കഴിയില്ല. സത്യത്തിൽ ഖാജാ പാപ്പാമിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഔലിയാക്കളെയും പിന്തുടരുന്ന സുന്നികളായ നമ്മളും എത്രത്തോളം ഈ വിഷയത്തിൽ ആത്മാർത്ഥത കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇന്നും ഇന്നലെയുമായി നടന്ന നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നടന്ന സദസ്സുകൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് ബോധ്യമാകും. എത്ര സദസ്സുകൾ അവരെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകം അനുസ്മരിക്കുന്ന, സമുദായത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സദസ്സുകൾ നടന്നു എന്നത് നമ്മൾ വെറുതെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തിയാൽ മതി. അപ്പോ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ദീൻ വളർന്ന് പന്തലിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ സഫളിമയിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഫലം ആസ്വദിക്കാൻ എല്ലാവരും മുന്നിലുണ്ട്. അതേ സമയത്ത് അതിനുവേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട ജീവൻ കൊടുത്ത മഹാന്മാരായ അഹ്ലു ബൈത്തിനെ അനുസ്മരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഈമാൻ എവിടെയോ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത്. ആ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കലാണ് മഹാത്മാക്കളായ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ, സൂഫിയാക്കളുടെ നിർദ്ദേശം കൊണ്ട് സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അപ്പോ അഹബ്ബല്ലാഹു മൻ അഹബ്ബ ഹുസൈന, ഹുസൈനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു സ്നേഹം നൽകട്ടെ എന്ന് മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വിലപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്കൊരു ഇടമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് സമാധാനിക്കാം. അള്ളാഹു നമുക്ക് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. അഹ്ലു ബൈത്ത് എന്നത് അഹ്ലു ബൈത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മളെ കാലഘട്ടത്തിലെ തങ്ങന്മാർ അങ്ങനല്ല. ആപ്പായജമാൻ അഹ്ലു ബൈത്ത് അത്ഹാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമാം ഹുസൈൻ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഉൾപ്പെടുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ ബൈത്തിൽ പറഞ്ഞ 5 ആളുകളെയാണ്. ആ 5 ആളുകൾക്ക് പരിഗണന കൊടുക്കാതെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏത് തങ്ങന്മാരെ എന്തൊക്കെ മുന്നോട്ട് മുച്ചിട്ടും അതൊന്നും അങ്ങോട്ട് എത്തുന്നതല്ല. അവിടെ ബഹുമാനം സമർപ്പിക്കാതെ, അവിടെ ആദരവ് കൊടുക്കാതെ, ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് തലകുത്തി മറയുന്നത് കൊണ്ടും നമ്മുടെ ഈമാനികമായി പുരോഗതി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഭൗതികമായി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ലാഭങ്ങളും ഉപകാരങ്ങളും ഉണ്ടായേക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് കടക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഈമാൻ എന്ന ചെടിയെ വളർത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ഇറങ്ങിയവരാണ്, അങ്ങനെ ഇറങ്ങേണ്ടവരാണ്. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിനായി നൽകിയ ഒരവസരമാണ് ബഹുമാന്യരായ വാപ്പായജമാരുടെ സാന്നിധ്യം. അള്ളാഹു കൊടുത്ത തണൽ നമുക്ക് ദീർഘകാലം നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ. അവരിൽ നിന്ന് മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വരെ എത്തുന്ന മശായിഖുമാരുടെ തിരുനോട്ടവും തവജ്ജുഹും നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്കും നമ്മിലേക്കും എപ്പോഴും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ ഹുസൈൻ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സ്നേഹിച്ച് ആ സ്നേഹം കാരണമായി ഈമാൻ വർദ്ധിപ്പിച്ച മഹാന്മാരെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു പുറത്തു തരുമാറാകട്ടെ. ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇതൊക്കെയാണ് മുഹറം 10ന്റെ പ്രത്യേകത. മൂസാ നബിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഫിറൗനിൽ നിന്ന് മൂസാ നബി രക്ഷപ്പെട്ടു. അത് വേറെ ഭാഗത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായി മഴ വർഷിച്ചത് മുഹറം 10ലാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട്, അതൊക്കെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്
ഈ സമുദായം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുസ്മരിക്കേണ്ടത് അഹ്ലു ബൈത്ത് അത്ഹാറിനെയാണ്. അതിനെ അനുസ്മരിക്കാതെ പണ്ട് മൂസാ നബിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി, ഈസാ നബിക്ക് അത് കിട്ടി, മറ്റത് കിട്ടി, അതൊക്കെ പറയേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ അതിലുപരി നമ്മൾ വിഷയം കല്യാണത്തിനിടയ്ക്ക് നിക്കാഹ് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ വിലപ്പെട്ടത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് മറ്റെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഈമാനികമായി പുരോഗതി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നോമ്പ് തുറന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബുർദ ശരീഫ് ചെല്ലണം. അതിനുശേഷം പാപ്പായുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ശദർ ശരീഫ് ചെല്ലും, ദുആ നടക്കും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാത്തിനും ഖബൂലിയത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി വസല്ലിം അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ കമാ തുഹിബ്ബു വ തർദാ ബിഅൻ തുസല്ലി അലൈഹി. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة بيدي سالمي ما زدت دمعا جرى من مقلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كظيمتي وأومض البرق في ظلماء من إيضمي. فما لعينيك إن قلت كفوفها متى وما لقلبك إن قلت استفض هاهمي. منسجمي منه ومضطربي. مولاي صل على حبيبك خير الخلق كلهم. لولا الهوى لم تريق دمعا على طالبي ولا أرق
لذكر الباني والعالمين وأثبت الوجد خطي عبرة وضنا مثل البهار على خديك والعالمين عن سار طيف من أهوى فأرق